Hello friends, today we will start second chapter in mathematics part first, and name of the chapter is quadratic equation in Marathi वर्ग समीकरणे. In this chapter first we will explain two main concepts, two main points, because practice set 2.1 is totally depends on these concepts, and these two concept is definition of quadratic equation or introduction of quadratic equation, and second concept is a standard form of quadratic equation. First we will explain, we will learn first concept, and this first concept is a definition of quadratic equation. To explain this first concept, we will observe these four equations. First equation 5x plus 9, second equation x square plus 3x minus 5, third equation m cube minus 5m square plus 4 is equal to 0, and fourth equation is a 9y square plus 5 is equal to 0. In first equation, x is a variables and its index is not given. Index of x is not given. At that time, in such a condition, the index of a given variable is 1, means here the index of x is 1. In second equation, x is also variable. In first term, index of x is 2. In second term, index is not given, means 1. In third equation, variable is m. Index of first term 3, index of second term 2, and last equations means fourth equations, variable is y and its index is 2. When in equation have one variables and having the maximum index 2, at that time such a equation is called quadratic equation.
involve one variable and having a maximum index 2, at that time the given equation is called quadratic equation. In these four equations, in first equation, maximum index of x is 1, means this equation is not quadratic equation. In second equation, maximum index of variable is 2, means this second equation is quadratic equation. In third equation, maximum index is not 2 but 3. Maximum index is 3. So this third equation is not quadratic equation. And last equation, maximum index of a variable is also 2. So this equation is also quadratic equation. In these four equations, equation second and fourth are quadratic equation. Quadratic equation. And second point is standard form of quadratic equation. It's also called standard form, also called general form. Form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Ax square plus bx plus c is equal to 0 is the standard form of quadratic equation or a general form of quadratic equation. Here a comma b comma c are real number,
and A is not equal to 0. These are the two main points totally related with practice set 2.1. In practice set 2.1, all examples are depends on definition of quadratic equation and standard form of quadratic equation. Practice set 2.1. Practice set 2.1. In this practice set, three types of examples are given. First type, decide which of the following are quadratic equations. मित्रांनो, हा जो प्रॅक्टिस सेट आहे, प्रॅक्टिस सेट 2.1, याच्यात जी वेगवेगळी उदाहरणं आहेत वेगवेगळ्या प्रकारची, त्याच्यातला हा पहिला प्रकार आहे, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे इथं आपल्याला काही इक्वेशन्स दिलेली आहेत आणि त्याच्यापैकी डिसाइड करायची आहेत की कोणती क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत, कोणती वर्ग समीकरणे आहेत. आता याच्यातलं पहिलं एक्झाम्पल आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 2 इज इक्वल टू 0. तर हे जे इक्वेशन्स दिलेलं आहे, हे इक्वेशन्स क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही हे आपल्याला डिसाइड करायचं आहे. या इक्वेशनमध्ये व्हेरिएबल दिलेला आहे x आणि त्याचा मॅक्सिमम इंडेक्स दिलेला आहे 2. पहिलं पद आहे तिथं इंडेक्स 2 आहे. दुसरं पद आहे इंडेक्स दिलेला नाही म्हणजे 1 आहे. म्हणजे या इक्वेशनच्या संदर्भामध्ये व्हेरिएबल म्हणजे x हे जे चल आहे याचा सर्वात मोठा घात, सर्वात मोठा इंडेक्स, मॅक्सिमम इंडेक्स 2 आहे आणि म्हणूनच हे जे इक्वेशन दिलेलं आहे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. मग यांचं आन्सर आपल्याला लिहिता येईल, द गिव्हन इक्वेशन इज quadratic equation. याच पहिल्या पार्ट मधलं सेकंड एक्झाम्पल,
y square is equal to 5y minus 10. व्हेरिएबल म्हणजे चल y याचा इंडेक्स म्हणजे घात दिलेला नाही, तो असतो 1. इकडं लेफ्ट साईडला जो आहे त्याचा इंडेक्स दिलेला आहे 2. मोठा इंडेक्स मॅक्सिमम इंडेक्स चलाचा 2 आहे आणि म्हणूनच हे इक्वेशन सुद्धा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. मग याचं आन्सर आपल्याला पहिल्या एक्झाम्पल प्रमाणेच लिहिता येईल. द गिव्हन इक्वेशन इज a quadratic equation. मित्रांनो, याच पद्धतीने या पहिल्या भागामध्ये जे एक्झाम्पल्स आहेत ते राहिलेले तुम्ही होमवर्कसाठी घ्यायचे आहेत. आता या प्रॅक्टिस सेटमधला सेकंड पार्ट, write the following equations. Write the following equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, comma, then write the values. Of small a, comma, small b, comma, small c for each equation. मित्रांनो, हा जो सेकंड पार्ट आहे या प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधला, हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा जो स्टँडर्ड फॉर्म आहे की ज्याला जनरल फॉर्म असं म्हणतात, तर त्याच्याशी निगडीत आहे. इथं आपल्याला राईट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, म्हणजे हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे. देन राईट द व्हॅल्यूज ऑफ a b c फॉर इच इक्वेशन्स, म्हणजे या भागामध्ये आपल्याला जी इक्वेशन्स दिलेली आहेत ती या रूपामध्ये लिहायची आहेत, म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहायची आहे. म्हणजे त्यांची काही टर्म्स या लेफ्टला असतील, काही राईटला असतील, तर ते याच पद्धतीने म्हणजे सर्व टर्म्स आपल्याला लेफ्ट साईडला घ्यायचे आहेत आणि राईट साईडला 0 दाखवायचं आहे. हे महत्त्वाचं आहे. आणि एवढं झाल्यानंतर पुन्हा ए बी आणि सीच्या ज्या व्हॅल्यूज असतील त्या इथे आपल्याला निश्चित करायच्या आहेत.
मग पहिलं एक्झाम्पल या सेकंड पार्टमधलं आपण घेणार आहोत. मग पहिलं एक्झाम्पल पहा. 2y इज इक्वल टू 10 मायनस वाय स्क्वेअर. तर हे जे इक्वेशन्स दिलेलं आहे हे आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. स्टँडर्ड फॉर्म काय आहे? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. जर तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्मचं ऑब्झर्वेशन केलं तर ही जी लेफ्ट साईड आहे या लेफ्ट साईडला सर्व टर्म्स आलेले आहेत, सर्व पदं आलेली आहेत आणि राईट साईड 0 दाखवलेली आहे. आणि हे जे इक्वेशन्स आपल्याला दिलेलं आहे याच्या काही टर्म्स या राईट साईडला आहेत. 10 y² या टर्म्स राईट साईडला आहेत, लेफ्ट साईडला 2y आहे. मग आपल्याला हे इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहिण्याच्या अगोदर याच्या राईटला जी पदं आहेत, ज्या टर्म्स आहेत त्या सर्व आपल्याला लेफ्टला घ्याव्या लागतील. याचे आन्सर आपण ॲरोने दाखवू. हे लेफ्ट साईडचा 2y जसाच्या तसा. टेन राईट साईडला आहे त्याला पॉझिटिव्ह साईन आहे, तो लेफ्टला आला निगेटिव्ह 10 झाला. y² राईटला आहे, लेफ्टला आणला मायनस साईन आहे, मायनसचं प्लस झालं y². आणि म्हणूनच आपण चलाच्या उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने घेऊ. y² + 2y - 10 इज इक्वल टू 0. म्हणजे हे जे इक्वेशन्स दिलेलं आहे याचा स्टँडर्ड फॉर्म झाला y² + 2y - 10 इज इक्वल टू 0. अर्धं काम आपलं झालं. पुढे काय म्हटलंय? राईट द व्हॅल्यूज ऑफ a, b, c. आता इथं a, b, c याच्या व्हॅल्यू आपल्याला घ्यायची आहे. आता a ची व्हॅल्यू दिलेली नाही म्हणून 1. सेकंड टर्म्स b व्हॅल्यू 2 आणि c इज इक्वल टू -10. म्हणजे थोडक्यात प्रथमतः दिलेलं इक्वेशन हे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये घ्यायचं, त्याच्यानंतर त्याच्याशी कंपेअर करून a, b, c च्या किमती आपल्याला काढायच्या असतात. अशा पद्धतीने हे पहिलं एक्झाम्पल झालं. त्याच्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल या सेकंड पार्टमधलं. x² -9 इज इक्वल टू 13x. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये घ्यायचं. x² -13x राईटकडून लेफ्टला आला, प्लसचा मायनस झाला -13x -9 लेफ्टला आहे, लेफ्टलाच ठेवणार आहोत इज इक्वल टू 0. व्हॅल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -13, c इज इक्वल टू -9. याच पद्धतीने याच्यातले जे राहिलेले सेकंड पार्टमधले एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही होमवर्कसाठी घ्यायचे आहेत. म्हणजे आपण प्रकरणाच्या सुरुवातीलाच जे पॉईंट एक्सप्लेन केले त्याच्यावरच हे एक्झाम्पल्स होते.
याच्यानंतरचा भाग आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत.